गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत श्री गुरु तेग बहादुर दर्शन आप जी पढ़ के सरवण करा रहे सी। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। अंक चौथा अखीरला। बाला प्रीतम। बाल गुरु गोबिंद सिंह जी की अचुक आत्मा का वर्णन उन्होंने एक सच्चे सेवक की खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी अमृतसर वालों छपी पुस्तक बाला प्रीतम विच मिलता है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के पटने विच बतीत किए गए जीवन के डूंघे अध्ययन पिछों रची गई है, जिस दे समाचार अते प्रसंग श्री कृष्ण जी की बाल लीला के समरूप प्रतीत होंदे हैं। पटना विखे उन्होंने सारे दिलों नूं मोह लिया सी अते आप श्रद्धालुओं के ध्यान के केंद्र बन गए सन। उन्होंने बाल गोबिंद राय जी तो अध्यात्मक प्रतिभा के सारे चिन्ह प्रतख हो गए सन। पटने के लोगों की मनोभावना अनुसार वो उन्होंने राम या कृष्ण के रूप में दर्शन देंदे सन। सूरज उदय होने समय गंगा जी के कंढे नेत्र मुंद के बैठे श्रद्धालु भगतां ने गोबिंद जी नूं अपनी नीली कमान विचों सुनहरी तीर मार रहे तकिया सी। वो पटने दियां सुआणियां ते कुड़ियां चिड़ियां नाल चोज करदे सन ਅਤੇ खुशी ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮਹਿਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਸਨ। ਸੇਵਕ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ गोबिंद जी की दस पाई। राजा ते राणी ने इस चोजी बाल वल ध्यान धरिया ते पुत्र लई अरदास की। बाला प्रीतम जी एक दिन चोरी चोरी राज महल विच गए अते राणी नूं नैन मुंद के ध्यान मगन बैठी तकिया उस कोल चुपचाप पुज गए अते चाणचक अपनियां निक्कियां बावां उसदी धौण दुआले वल दित्तियां। जदों उसने पोले जे अपनियां खुशी विच रतियां अखां खोलियां तां श्री गोबिंद जी ने उन्हां वल तक के कहा, माता। इक्को शब्द ने उसदे सारे दुखड़े निवृत्त कर दिते। गोबिंद जी ने राणी ते राजे फतेह चंद दे दिलां नूं अपने आपे नाल भरपूर कर दिता। प्रभु आप उन्हां दे घर बालक दे रूप विच आया सी, क्यों जो एक बाल दे ही ओ जाचक सन। सारा पटना ही बाल गोबिंद जी दा हो चुका सी। ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਨ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक बन रही महान शख्सियत के चिन्ह समझ के अखों परोखे कर देंदे। कई साल पिछों जदों बाला प्रीतम जी आनंदपुर चले गए तां उन्हां दे पटने दे पैरोकार उन्हां दे पवित्र दर्शनां लई पुजे। सेवकां दे इस जथे की अगवाई राजा फतेह चंद ते उसदी राणी कर रहे सन। इस नाल कमजोर शरीर वाला पंडित शिवदत्त भी सी। गुरु जी ने कई मील अगलवांडी आके उन्हां दा स्वागत किया। हाल ही भी उसे शरारती अंदाज विच लुक गए ते जथे नूं अगे लंघ लैण दिता अते फिर पंडित शिवदत्त राजा फतेह चंद ते राणी दियां पालकियां दे पिछे आके उन्हां नूं अपने पुराने पटने वाले खंगूरे नाल हक्का बक्का कर दिता। इंज उन्होंने सारियां नूं एक तरह दे भंबल भूसे विच पा दिता ते वो सारे अपने आप नूं भुल गए ते खुशी विच खीवे हो गए। इउं बाला प्रीतम जी अपने पुराने श्रद्धालुओं नूं मुड़ के दूजी वार मिले सन। गुरु तेग बहादुर जी हुण थोड़ा समा आनंदपुर साहिब विच टिके। इत्थे ही हुण उन्हां दे परिवार दे बाकी जी पटने तो आ गए सन। श्री गोबिंद जी इस समय 8 साल दे सन। इस संखेप राह मुकाम विच आनंदपुर श्रद्धालुओं दा शहर बन गया। जदों उन्हां नूं शरण लैण दी लोड़ पैंदी तां इह उन्हां दी कुदरती घड़ी सी। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸਲਤਨਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਤਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬੰਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਛਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮੂਝੂਣਤਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਯਾਨੀ ਸਵਾਬ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ, ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਗਿਆੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੋ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਾਗ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਦਾ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਕਹਿ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ। ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ
ਵਿਸਪਾਤ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨੀਲੀ ਡਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਿਆਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੀ ਕਲਗੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਤਲਿਸਮਾ ਯਾਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕਸਬ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੇਵਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਸ਼ਪ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸੁੱਟਣ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ। ਸਰਾਪ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਪਈ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਫੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਭੂਤ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਹੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਧਰਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਗੇਲੀ ਸਮਾਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਚੀਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਡੂੰਘਾ ਚੀਰਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੋਹ ਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਬਾਣੀ, ਨਰੇਲ ਤੇ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਤਦੋਂ ਉਹ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹਾਲੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਝੱਖੜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਮੁਰਦਾ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜੀਵਤ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।